할렐루야. 이렇게 주일 예배 오신 여러분을 주님으로 환영합니다. 정말 오랜만에 온라인으로만 이번 주 예배를 드리게 되었는데요. 제가 날씨로 인해서 바깥에서 6피트에 떨어져서 모든 성도님들이 올 수가 없는 시간이라서 이번 주만 이렇게 온라인 예배로 드리게 되었습니다. 다음 주는 다시 대면 예배가 시작되니 다음 주에는 직접 만나서 말씀도 듣고 교제하는 시간이 되길 바랍니다. 몇 가지 광고 말씀이 있습니다. 이번 돌아오는 주 11월 15일에는 타운홀 미팅이 계획되어 있습니다. 저녁 시간에 와서 모이셔서 작년도에 저희가 어떻게 버젯을 사용했고 또 내년도에는 버젯을 어떻게 사용할 것인지에 대해서 이야기를 할 건데요. 그리니스 멤버시라면 꼭 참석하셔서 이 모든 내용을 또 동의하시고 또 같이 함께 하는 시간 되길 바랍니다. 그리고 매주 화요일 그리고 목요일 3시 반부터 4시 반까지 유치원부터 8학년까지 과외가 준비되어 있습니다. 이 과외는 꼭 교인들이 오는 것이 아니라 이 주변의 이웃들 그리고 많은 학생들이 와서 학교 숙제를 또 도와주고요. 또 모르는 것들이 있으면 물어볼 수 있게 저희 사역팀들이 준비되어 있으니 많은 분들이 오셔서 이 시간에 또 많은 도움이 될 수 있으면 좋겠습니다. 네, 그러면은 저희가 찬양하고 다시 돌아와서 성경 봉독하고 말씀을 나누는 시간 갖겠습니다. Good morning. Let's all stand together and sing. Our God is great. There's no one like Him. Whatever happens in our world, we can believe in Him and trust in Him. Let's sing this song. We won't fear the battle. We won't fear the battle. We won't fear the night. We will walk the valley with you by our side. You will go before us. You will lead the way. We have found a refuge only you can save. Sing with joy now. Our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now. No love is greater. Who could stand against us if our God is for us? Even when I stumble, even when I fall, even when I turn back, still your love is sure. You will not abandon, you will not forsake. You will cheer me onward with never-ending grace. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Amen. Neither height nor depth, neither height nor depth can separate us. Hell and death will not defeat us. He who gave His Son to free us holds me in His love. Neither height nor depth can separate us. Hell and death will not defeat us. He who gave His Son to free us holds me in His love. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Amen. Our God is great.
greater than anyone else, greater than anything else in this world. We put our trust in Him alone. Water you turned into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, and out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine, and out of the ashes we rise. There's no one like you, there's none like you. Sing it out, our God is greater, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? What could stand against? God is greater, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, oh our God. And if our God is for us, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? What could stand against? Amen. If you're one of the kids who's going to kids class today with a sticker on, you go right ahead and go to your class teachers if you're going with them. Everyone else who's staying here, let's sing that chorus again. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Sing that again. Then sings my
soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Amen. He is great. You may be seated. 소망 없고 빛도 없는 어두운 세상을 하나님이 사랑하사 우리에게 오셨네. 예언하신 약속대로 말씀이 육신되어 하늘 영광 버리시고 이 땅으로 오셨네. 찬양하세 우리 주 삼위일체 하나님. 지극히 높으신 주 영원토록 찬양합니다. 주가 지으신 모든 세상을 구원하려 영광의 주 예수님이 죽음을 택하셨네. 그 고통 속에서도 주의 뜻 기억하사 길을 잃은 우리 위해 십자가를 지셨네. 찬양하세 우리 주 삼위일체 하나님. 지극히 높으신 주 영원토록 찬양합니다. 부활하신 그 아침 닫힌 무덤 열리고 죽임당한 어린 양 죽음을 이기셨네. 생명의 길 되시는 그리스도를 통해 아버지께 오는 자 모두 회복되리라. 주가 세우신 교회 성령이 이끄시네. 영원한 주의 복음 무너지지 않으리. 주의 보혈로 인해 나는 자유케 됐네. 예수의 사랑으로 새 생명을 얻었네. Let's all stand together and sing that chorus. Praise the Father, praise the Son. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the
praise your name, Lord Jesus. You are the King of kings. You are the Lord of lords. You are the one true God. God, you proved that not by building an army or not by amassing political power, not by trampling over people on your way to the top, but by humbling yourself and dying on the cross and rising again. And so we exalt your name, Lord Jesus. Salvation belongs to you and in your name only. We praise your name, Lord. We just praise your name today. Be with us and speak to us, we pray in your name. Amen. 이 시간 먼저 사도행전 19장 1절부터 10절까지 함께 성경 봉독을 하도록 하겠습니다. 사도행전 19장 1절부터 10절입니다. 다 함께 한 목소리로 읽겠습니다. 아볼로가 고린도에 있는 동안에 바울은 높은 지역들을 거쳐서 에베소에 이르렀다. 거기서 그는 몇몇 제자를 만나서 여러분을 믿을 때에 성령을 받았습니까? 하고 물었다. 그들은 우리는 성령이 있다는 말을 들어보지도 못하였습니다. 하고 대답하였다. 바울이 다시 물었다. 그러면 여러분은 무슨 침례를 받았습니까? 그들이 요한의 침례를 받았습니다. 하고 대답하니 바울이 말하였다. 요한은 백성들에게 자기 뒤에 오시는 이 곧 예수를 믿으라고 말하면서 회개의 침례를 주었습니다. 이 말을 듣고 그들은 주 예수의 이름으로 침례를 받았다. 그리고 바울이 그에게 손을 얹으니 성령이 그들에게 내리셨다. 그래서 그들은 방언으로 말하고 예언을 했는데 모두 12사람쯤 되었다. 바울은 회당에 들어가서 석 달 동안 하나님 나라의 일을 강론하고 권면하면서 담대하게 말하였다. 그러나 몇몇 사람은 마음이 완고하게 되어서 믿으려 하지 않고 온 회중 앞에서 이 도를 비난하므로 바울은 그들을 떠나 제자들을 따로 데리고 나가서 날마다 두란노 학당에서 강론하였다. 이런 일을 이태 동안 하였다. 아시아에 사는 사람들은 유대 사람이나 그리스 사람이나 모두 주님의 말씀을 듣게 되었다. 아멘. 이 시간 말씀을 전하기 전에 제가 기도하고 그 다음에 말씀을 전하도록 하겠습니다. 하나님은 나를 사랑하시고 나는 그 사랑 안에 있습니다. 하나님 오늘 나에게 말씀하실 것이고 그 말씀에 능력과 생명이 있음을 고백합니다. 지금 이 시간 나의 마음을 하나님께 열고 나의 생각을 예수님께 집중하고 말씀을 듣고 결단할 때 성령님의 역사를 믿고 주님 앞에 나아갈 수 있는 시간이 되며 모든 영광을 홀로 받아 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 정말 은혜로운 찬양 감사합니다. 오늘 말씀의 제목은 성령 충만한 교회는 이라는 주제로 이렇게 말씀을 준비해 봤습니다. 저희가 지금 사도행전 강해를 쭉 해오면서 19장 어디까지 왔냐면요, 사도 바울이 두 번째 선교 여행이었던 그 타락의 도시 고린도에서 1년 반 동안 머물면서 하나님의 말씀을 가르치고 또 교회를 세워나가는 것을 대부분을 보내게 되었습니다. 그리고 파송 교회였던 시리아에 있는 안디옥 교회로 돌아가기 위해서 예루살렘을 거쳐서 그리고 안디옥으로 가면서 2차 선교 여행이 끝나게 되는데요. 그 돌아가는 길에 에베소라고 하는 소아시아의 수도에 잠깐 들렸던 바울이 회당에 들어가서 예수 그리스도를 증거할 때 거기에 있는 유대인들이 예수님의 말씀을 전해달라는 부탁을 받게 됩니다. 하지만 사도 바울은 만약에 하나님의 뜻이라면 내가 다시 돌아오겠다라고 하는 말을 뒤로하고 2차 선교 여행을 마무리하고 고향으로 돌아가게 됩니다. 이게 18장 사도행전 18장 23절 말씀에 이렇게 기록되어 있는데요. 제가 한번 읽어보겠습니다. 바울은 얼마 동안 거기에 있다가 그곳을 떠나 갈라디아 지방과 부르기아 지방을 차례로 두루다니면서 모든 신도를 굳세게 하였다. 아멘. 이 절은 사도 바울의 제3차 선교 여행이 시작을 알리는 장면이에요. 여기 등장하는 우리 안디옥 교회, 다들 아시다시피 정말 대단한 교회죠. 1차 선교 여행 때 안디옥 교회, 안디옥 교회에서 목회자와 또 부목회자 그런 역할을 맡았던 사역자들을 따로 떼어서 선교사로 파송을 하게 됩니다.
만약 이게 한인 교회였다면, 지금 이 세대 교회였다면 담임 목사와 부목사를 선교지에 선교사로 보내준다는 말이 정말 놀라운 말이고 쉬운 일이 아니었을 것입니다. 그럼에도 불구하고 바나바와 사도 바울을 따로 떼서 선교사로 파송을 하고 선교 여행이 끝날 때마다 사도 바울은 어디 돌아와서 재충전을 받았냐면 바로 이 안디옥 교회에 돌아와서 재충전을 받게 됩니다. 하나님의 능력으로 다시 충만해졌고요. 또 하나님의 비전으로 다시 충만해질 수 있는 곳이 이 안디옥 교회였던 거죠. 우리가 제1차 선교 여행, 2차 선교 여행을 보면서 느끼는 것이 뭐냐면 이 바울을 반겨주는 것이 단 한 군데도 없었다는 것입니다. 가는 곳마다 폭동이 생겼고요. 테러가 발생하고 또 가는 곳마다 매맞고 쫓겨나고 돌에 맞아 쓰러지기도 하고 감옥에 갇히기도 하고 매질도 당하기도 하고 이러면서 사도 바울은 선교 여행이 끝나고 안디옥 교회에 돌아오면 다시 나갈 준비를 해요. 그리고 얼마 되지 않아서 또 다시 선교지를 향해서 그 거친 땅을 향해서 나아가게 만들어주는 곳이 바로 성령 충만했던 이 안디옥 교회였습니다. 교회가 이런 곳이에요. 교회가 세상에서 살아가다가 힘이 빠지고 어려워지고 낙심하고 좌절하는 사람들이 돌아오면 다시 힘을 얻을 수 있는 곳이 바로 교회입니다. 세상 속에 살아갈 때 한숨 짓고 살아가는 사람들이 교회에 오면 열정의 기도 소리를 회복할 수 있어야 되고요. 또 세상에서는 안 된다고 너는 절대 못해 너는 끝났어 이렇게 포기하는 사람들이 주의 몸된 교회에 들어오게 되면 다시 시작할 수 있다라고 고백할 수 있는 곳이 바로 교회여야 합니다. 세상 속에서는 가장 비판적이고 차가운 사람들이 주의 몸된 교회에 들어오면 가장 격려하고 가장 배려 깊고 따뜻한 사람으로 변할 수 있는 곳이 바로 교회이고 그것이 하나님께서 교회에게 주신 축복인 것입니다. 차가워져 있던 마음이 열정으로 가득해질 수 있는 건 나만 생각하면서 살아가고 있던 사람들이 나는 내려놓고 나를 잊어버리고 오직 하나님 나라에 주목할 수 있는 건 그것이 바로 주의 몸된 교회이고 이런 교회가 여러분이 다니는 이 그린힐스 교회가 되기를 소망하고 또 이 땅에 있는 모든 교회가 이런 교회의 모습으로 회복되길 바랍니다. 여러분, 교회는 세상의 소망입니다. 믿으십니까? 기업은 세상의 소망이 될 수 없어요. 어떤 학교도 세상의 소망이 될 수 없습니다. 어떤 정부도 어떤 사회단체도 세상에 소망을 주지 못합니다. 세상의 유일한 소망은 주의 몸된 교회인 것이죠. 교회에서만 무너진 인생들이 다시 세워질 수 있고 교회에서만 꿈을 잃어버린 사람들이 진짜 하나님의 꿈을 꿀 수 있고 한숨이 기도로 바뀔 수 있는 곳이 바로 교회입니다. 우리가 보고 있는 이 안디옥 교회도 그런 교회였어요. 사도 바울이라고 선교를 다니면서 이렇게 힘든 상황을 겪으면서 이제 지긋지긋하다라고 생각을 한 번도 안 했을까요? 그런데 사도 바울이 안디옥 교회에 돌아오면 그 지긋지긋한 선교지가 다시 나가고 싶어서 몸이 가만히 있지를 못합니다. 생각해 보세요. 안디옥 교회가 얼마나 좋은 교회입니까? 사도 바울의 설교도 들어주고 사도 바울의 그 설교를 들으면서 아멘 아멘하고 박수와 격려를 하고 서로 축복하는 공동체, 그 말씀을 따라가는 사람들을 눈앞에서 볼 수 있는 교회였죠. 그런데 선교지에 나가면 누구도 사도 바울의 얘기를 들으려고 하지도 않고요. 만약 들었더라도 그 들은 얘기 가지고 사도 바울을 공격하려고 달려옵니다. 그런데도 불구하고 안디옥 교회에 와 있으면 사도 바울은 하나님에 향한 열정과 선교를 향한 열정으로 가득해지게 되어서 그 교회가 사도 바울을 다시 일으키게 하는 얼마나 놀라운 교회인지 모릅니다. 지금까지 바울이 복음을 전하였던 갈라디아와 부르기아 지방을 다니면서 성도들의 마음을 견고하게 세워지면서 이제 사도 바울의 3차 선교 여행이 시작이 됩니다.
이 3차 선교 여행의 키워드가 있어요. 그 키워드는 에베소입니다. 자, 1차 선교 여행의 키워드가 있는데 뭔지 아세요? 아시아죠. 그럼 2차 선교 여행의 키워드는 뭘까요? 유럽이잖아요. 아마 이 정도는 다 우리 성도님들은 아실 줄 믿습니다. 만약 모르시면 꼭 외우시길 바랍니다. 1차 선교 여행은 소아시아 지역을 다니면서 복음을 전했고, 또 2차 여행 때는 아시아로 가는 그 길을 막으시고 마게도니아와 유럽의 길을 여셔서 빌립보에서 교회를 만드시고 데살로니가 그리고 고린도 이 유럽 지역을 전부 다 예수님의 복음을 증거하는 지역으로 만들어 주셨어요. 자, 3차 선교의 키워드는 아시아의 수도였던 에베소에 들어가서 2년이 넘게 거기에 지내면서 목회를 하고 또 제자들을 양육하는 사역으로 이 3차 선교 여행이 진행이 됩니다. 에베소에서 사도 바울이 머물면서 주의 말씀을 가르치고 고린도에 개척했던 교회들이 겪고 있던 문제들을 하기 위해서 그 에베소에서 긴 편지를 쓰게 되는데, 그것이 바로 우리가 알고 있는 고린도 전서가 되는 거예요. 그리고 이 에베소라는 도시는 아시아의 여왕이라고 하는 얘기가 있어요. 저희가 에베소라는 도시를 조금 더 알고 갈 필요가 있습니다. 저번 주에 설교한 아테네는 파트레논 신전이 있잖아요. 지금 아주 광대하고 웅장하죠. 거기에서 사진도 찍고 관광도 하는데, 에베소에는 그 파르테논 신전보다 4배나 더 큰 아데미 신전이 있었습니다. 아데미 신전을 섬기는 그 성춘 매춘부들이 에베소 전체를 음란한 문화로 바꾸어 놓았을 거고요. 또 아데미 신상과 그 기념품들을 파는 은 세공업이 발달해서 사람들이 거기에 순례를 하러 오는데, 거기에서 은으로 만든 우상과 성전 기념품들을 장사하는 사람들이 그 땅을 매우 풍요롭게 만들어 놓았을 것입니다. 그 성전만 짓는 시간이 220년이나 걸렸다고 그래요. 그래서 지금도 가보면 25,000명이 수용할 수 있는 원형 극장이 있고요. 거기에는 격투사들과 맹수가 경기를 하면서 거대한 경기장들도 그 위세를 더해주고 있었습니다. 아주 세속적인 도시였죠. 근데 바울이 에베소에 도착을 해서 복음을 증거하기 시작하는데, 우리 한번 1절 말씀을 보도록 하겠습니다. 19장 1절 말씀입니다. 제가 읽도록 하겠습니다. 아볼로가 고린도에 있는 동안에 바울은 높은 지역들을 거쳐서 에베소에 이르렀다. 거기서 그는 몇몇 제자를 만나서, 자, 복음서에서 제자들이라고 하면요, 우리가 알고 있는 12사도를 얘기하는 것인데요, 이 사도행전에서 제자들이라고 얘기를 하면 예수를 믿는 사람들을 제자라고 얘기를 하는 걸 아셔야 합니다. 그리고 아볼로가 고린도에 있는 동안 에베소에 바울이 도착을 하게 돼요. 그래서 사도 바울이 제자들을 만났어요. 그리고 그 제자들을 향해서 바울이 이런 질문을 던지죠. 2절 말씀입니다. 여러분은 믿을 때 성령을 받았습니까? 하고 물었다. 그들은 우리는 성령이 있다는 말을 들어보지도 못하였습니다. 하고 대답하였다. 자, 당신들은 믿을 때 성령을 받았습니까? 물어보는데, 사도 바울이 왜 이런 질문을 던졌고 왜 이런 질문에 어떤 의도가 있었는지 한번 우리가 살펴볼 필요가 있습니다. 보통 우리가 요즘 시대에 당신은 믿을 때 성령을 받았습니까? 라고 하는 질문을 던진다면, 그 질문은 보통 한 가지 의미를 생각하는 얘기인 것 같잖아요. 이런 식으로 생각할 수 있습니다. 은사를 받았습니까? 혹은 성령 체험이 있습니까? 라는 질문으로 받아들일 수 있을 거예요. 그런데 사도 바울이 지금 이런 질문을 하고 있는 의도는 그런 의도가 아니었던 것 같아요. 우리가 사도 바울이 제자들에게 성령을 받았습니까? 물어본 이유를 알기 위해서는 사도행전 18장 마지막 부분을 보셔야 합니다. 18장에 어떤 사건이 등장하냐면, 아볼로라고 하는 사람이
알렉산드리아에서 에베소로 와서 하나님의 말씀을 가르치는 장면이 등장해요. 알렉산드리아는 북부 아프리카에 있는 도시였는데 그 알렉산드리아는 로마 제국에서 로마 다음으로 문명이 발달되었던 도시였습니다. 특별히 거기에는 유대인 인구가 100만 이상이 거주하고 있어서 히브리 성경을 가르치고 나누는 장소들이 많이 있었는데 거기에 헬라말을 하고 있는 유대인들이 많았기 때문에 70인의 학자들을 선택해서 처음으로 히브리 성경을 헬라 버전을 만들게 되는데 그것이 우리가 지금 알고 있는 70인역이라고 하는 헬라어 구약판이에요. 근데 거기에서 구약을 공부하고 열심히 성경을 연구했던 학자 출신 이 아볼로라고 하는 사람이 예수를 믿게 되어서 에베소에 와서 예수 그리스도를 증거하기 시작하게 됩니다. 18장 초반에 나왔던 브리스길라와 아굴라라고 하는 부부가 이 아볼로의 설교를 들어보니까 설교를 잘하긴 잘해요. 근데 성경과 예수를 얘기하고 증거는 하는데 뭔가 부족하다라고 하는 게 느껴졌던 것 같아요. 그래서 아볼로를 자기 집으로 데려가서 예수 그리스도를 믿는 믿음에 대해서 자세하게 설명을 하기 시작하게 됩니다. 그리고 아볼로라는 사람이 침례 요한의 침례밖에 알지 못했기 때문에 예수 그리스도의 이름으로 침례를 받는 것과 진정한 복음을 통해서 성령에 온전히 임하게 되어서 이제 예수 믿는 사람들이 성령의 능력으로 충만하게 되었는지를 잘 설명을 해줬어요. 그리고 그것을 겸손하게 배웠던 아볼로가 그가 가지고 있던 성경과 그 지식과 또 새롭게 받은 성령의 능력을 갖고 타락한 아가야에 있는 고린도에 가서 사역을 진행하게 됩니다. 자, 그래서 에베소에서 말씀을 증거하던 아볼로가 고린도에 넘어간 다음에 사도 바울이 3차 여행을 시작하면서 에베소에 도착하게 된 거예요. 이 에베소에 와서 어떤 제자들을 만났는데 그 제자들을 봐도 아볼로와 비슷하게 뭔가 부족해 보였다는 거죠. 예수를 믿고 얘기를 하는데도 사도 바울이 보기에는 뭔가 부족하다는 것을 느낀 거죠. 그리고 그 실체를 파악하기 위해서 지금 이런 질문을 던지는 거예요. 당신은 믿을 때 성령을 받았습니까? 그러니까 사람들의 답변이 의외였죠. 우리는 성령이 있다고 하는 것을 들어본 적이 없다라고 얘기를 하는 거예요. 왜? 아볼로가 있었던 에베소의 제자들은 침례 요한의 침례밖에 몰랐을까요? 여러분, 침례 요한이 무슨 메시지를 전해줬죠? 회개하라, 천국이 가까이 왔느니라. 그러면 여러분은 지금 그 얘기를 들으면 내가 내 죄를 회개하면 구원을 받을 수 있는 거구나 이렇게 받아들이셨을 거예요. 그렇죠? 지금 현대인의 성도들이 그 말씀을 읽으면 내가 죄에서 돌이켜 죄의 문제를 해결하면 내가 구원을 얻을 수 있고 개인의 구원을 경험할 수 있을 것이다 라고 생각을 했을 겁니다. 그러나 이 1세기 이 사도 바울이 400년 동안 선지자들이 침묵하고 있는 그 암흑기를 깨고 400년 만에 등장한 선지자가 되어서 회개하라 하나님 나라가 가까워졌느니라 라고 얘기했을 때는 이스라엘 백성들을 자기 죄를 돌이켜도 구원을 받을 것이라고 생각하지 않았어요. 그들은 그 메시지를 어떻게 생각했냐면 이스라엘 민족이 하나님을 불순종함으로 이방 민족에게 멸망을 당하고 지금 수백 년에 걸쳐서 나라 없이 디아스포라가 되어서 떠돌아다니고 있어서 그들이 그 민족이 회개하면 개인이 아니라 그 전 민족이 회개하면 하나님의 나라 이스라엘이 다시 돌아올 것이다 라고 생각을 하고 있었던 거죠. 그리고 그들은 개인적인 구원을 위해서 침례를 받으러 나온 것이 아니라 이스라엘이 회복될 것을 기대하면서 그들은 누구를 쳐다보고 있냐면 내 뒤에 오실 분이 더 크다. 보라, 세상 죄를 지고 가는 어린 양을 그분을 따라라 라고 침례 요한이 가르쳐 주었던 예수라고 하는 젊은이가 메시아가 되어서 이스라엘의 나라의 회복을 이루어 줄 것이라고 믿고 있었던 것이죠. 그런데 그게 복음이 아니거든요. 그러니까 이 브리스길라와 아굴라가 예수 그리스도에 대해서 가르쳐 준 것이
사도 바울이 그런 믿음을 가지고 있던 에베소의 제자들을 만나보고 뭔가 이상하니까 당신들이 믿을 때 침례를 받았습니까? 성령을 받았습니까? 라고 물어보니까 그들은 우리는 성령이 있는 것을 알지도 못했다 라고 얘기를 했던 거죠. 성령을 모르는 믿음이 어떻게 가능하죠? 성령 없이 예수를 아는 것은 불가능합니다. 구원받은 사람들끼리 살 수 있게 된 능력이 어디서 오는 거죠? 바로 성령으로부터 오는 거예요. 세상을 이길 수 있는 믿음의 힘은 성령으로부터 오는 것입니다. 복음의 능력이 어떻게 임하고 또 사람의 모습이 없어지고 내 자아가 깨어지고 예수님이 세워질 수 있는 방법은 오직 성령으로만 가능한 것입니다. 에베소 같은 이 타락하고 또 이 악한 곳에서 어떻게 예수를 증거하고 예수를 사랑하고 예수의 교회가 될 수 있느냐? 오직 성령을 통해서만 가능한 거였습니다. 그런데 어떻게 성령 없이 교회가 되고 예수 믿는 사람이 되겠어요? 지금 사도 바울이 에베소에 있는 제자들에게 던지는 질문은 지금 2020년 살아가는 우리들이 스스로에게 던져봐야 되는 질문입니다. 우리는 믿을 때 성령을 받았습니까? 교회는 다니고 또 성경 공부도 하고 여러 가지 봉사로 섬기면서도 여전히 세상의 사람의 모습을 그대로 보이고 있는 사람들이 있어요. 교회를 다니면서도 여전히 신앙이라고 하는 것을, 믿음이라고 하는 것을 윤리주의, 도덕주의, 인본주의 이런 사람의 수준에 머무르는 사람들이 있다는 거죠. 성경을 들고 다니면서도 세상을 판단하는 기준이 자기의 상식 수준을 벗어나지 못하는 사람들. 은혜를 체험했다고 하면서도 교회에서 자기의 뜻대로 되지 않으면 억울해하는 사람들. 믿음을 가지고 있다고 하면서도 성령을 믿는다고 하면서도 여전히 세상과 타협하면서 사는 사람들. 여러분, 교회의 미래는 그렇게 밝지가 않습니다. 너무나 안타까운 생각이 되지 않나요? 복음의 능력이 없어서가 아닙니다. 이 나라가 가지고 있는 교육 시스템과 세상 사람들의 가치관들이 우리 교회의 미래를 몹시 어둡게 해요. 옛날에는 어른과 주일학교 대비가 주일학교 학생들이 더 많았어요. 왠지 아세요? 부부들이 애를 많이 낳았잖아요. 4명도 낳고 5명도 낳고 이렇게 기본으로 낳았어요. 저희 부모님만 해도 9남매예요. 그러니까 어른이 2명이 오면 아이들이 4-5명이 따라오는 거예요. 그러니까 주일학교가 1000명이면 어른들은 500명만 모이는 거죠. 그 아이들이 부흥하고 했던 시대가 있었어요. 근데 점점 애를 적게 낳죠. 그러니까 부모가 500명이 모여도 애들은 1-200명밖에 안 모이는 거죠. 근데 이제 결혼도 하기 싫어요. 결혼해도 애를 낳기 싫어합니다. 그리고 애들이 교회도 못 와요. 예전에는 젊은이들이 교회에 와서 살았어요. 청년들이 연애도 교회에 와서 했고요. 딱 제가 다닐 때만 해도 그랬었던 것 같아요. 하지만 이제는 인터넷 앱을 통해서 내 기준으로 내가 원하는 사람하고만 만나는 세상이 되었습니다. 제 막내가 5학년이잖아요. 또 그 노는 또래 애들을 잘 보면은 과연 교회를 열심히 다니는 애들이 많을까? 아니면 공부를 중심으로 과외도 하고 또 학원도 보내면서 학원도 가야 되면서 또 교회를 못 다니는 사람들이 더 많지 않을까? 교회에 다니는 사람들도 초등학생 나이 때부터 교회보단 학업을 우선시하는 사람이 많아지고 있다는 것이에요. 그럼 중고등학교 때는 교회에 올 생각도 못 하겠죠. 여러분, 이 땅에 있는 젊은이들이 교회를 갈 수 있는 시간들은 별로 없습니다. 그리고서는 12년을 그렇게 키우고 나서 대학교 가면 신앙을 가질 거라고 생각을 해요. 말도 안 되는 거죠. 어떻게 18살 때까지 신학을 안 가르쳐줬는데 그 애들이 성인이 되어가면서 대학교를 가서 바쁘게 지내고 또 친구들이랑 놀겠지 교회를 가겠다고 하겠어요? 절대로 안 옵니다. 그래서 대학부들이 없어지는 거고요. 청년부들이 사라지기 시작하는 거예요. 이렇게 우리 교회는 미래는 밝지 않습니다. 그러면 저희들은 어디에다 투자를 하고 어디에 집중을 해야 되는 걸까요?
바로 차세대에 집중을 해야 되는 거예요. 그래서 저희 그리니스 사역자들을 보면 차세대 사역자들이 많은 것 같아요. 그런데 어떤 사람들이 저희 그리니스 교회를 보고 왜 다민족 예배를 드리냐, 서로 말도 틀리고 문화도 틀린데 그리고 사역자들은 그렇게 젊어가지고 어떻게 사역은 잘 하겠어. 차세대도 중요하지만 현재 있는 성인 교인들이 또 먼저 관리나 하지. 이런 말을 들으면 정말 답답하더라고요. 그리고 이런 생각이 듭니다. 과연 그렇게 생각하는 교회 다니는 사람들, 그 사람들이 정말 성령을 받았을까? 여러분, 교회가 피 묻은 십자가를 전파하고 예수 앞에 헌신하라고 얘기를 하고 복음을 전파해야 한다고 얘기를 하면은 사람들이 이런 설교만 하면 사람들이 부담되어서 교회에 안 나와요. 그럼 그런 설교 말고 교회에 오면 복 받는다고 하고 행복하다고 하고 다 잘 될 거라고 해야지 사람들이 교회에 모여들지, 안 그러면 교회 안 와요. 이런 이야기를 하는 사람들이 바로 성령을 몰라서 그런 거예요. 성령이 오시지 않으면 찬양도 지루해지고요, 말씀도 지루하고 기도도 부담스럽고 섬김도 귀찮아지고 헌신도 무의미한 거예요. 그런 교회는 교제 모임에 불과한 것뿐입니다. 주일 예배에 빠지면 뭔가 찝찝해서 오는 분들, 또 교회를 왔다 갔다 수십 년을 하고 성경 공부를 하고 많은 좋은 이야기를 들어도 성령이 오시지 않으면 절대로 변화가 없고 뭔가 부족하고 인생의 의미를 찾을 수가 없는, 현재 지금 말하고 있는 에베소의 제자들 같이 될 수 있다는 거예요. 성령께서 오셔야 우리가 직업을 가지고 있는 의미가 드러나게 되고요, 성령께서 오셔야 우리가 교회를 나와야 되는 이유가 드러나게 되는 것이고요, 성령께서 오셔야 우리가 열심히 살아야 되는 이유가 있는 것입니다. 그런데 성령께서 안 오시면 내 삶의 주인공은 예수가 아니라 내가 주인이 되는 거고, 그러면 직장은 내 욕심을 성취하는 곳이 되어버리고, 또 교회는 내가 와서 교양 생활하는 것이 되는 것입니다. 그래서 사도 바울이 얘기하고 있는 건, 여러분들은 성령을 받으셨습니까? 이제 사도 바울이 진짜 예수 믿는 것이 어떤 것인지를 가르쳐 주기 시작합니다. 다 같이 4절부터 6절 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 바울이 말하였다. 요한은 백성들에게 자기 뒤에 오시는 이 곧 예수를 믿으라고 말하면서 회개의 침례를 주었습니다. 이 말을 듣고 그들은 주 예수의 이름으로 침례를 받았다. 그리고 바울이 그들에게 손을 얹으니 성령이 그들에게 내리셨다. 그래서 그들은 방언으로 말하고 예언을 했는데, 아멘. 성령께서 오시는 증거가 뭐라고 나오죠? 그들에게 방언과 예언의 은사가 임했다는 거죠. 이 성령에 충만한 교회는 방언과 은사를 잘 이해를 하셔야 됩니다. 여러분, 방언은 뭐고 예언은 뭘까요? 성경에 분명히 성령이 임하시면 성령이 임할 때 방언도 했고 예언도 했어요. 그러니까 이런 것들을 하는 게 맞아요. 그런데 방언이 대체 뭘까요? 혀 굴러가고 알지 못하는 말을 계속하고 이런 것들이 방언일까요? 그럼 예언은 뭐예요? 앞으로 일어날 일을 이야기하는가요? 누가 대통령이 될지, 대통령이 되면 이 나라가 어떻게 될지, 이런 말이 예언인가요? 절대 아닙니다. 성경에서 나오는 걸 잘 보셔야 돼요. 한번 펜이 있으면 이런 걸 적어보시길 원합니다. 방언이란 소통의 능력입니다. 방언이란 소통의 능력. 여러분, 소통이 왜 중요하죠? 원래 우리 영혼이 죄를 짓고 타락해서 창조주이신 하나님과 소통할 수가 없었어요. 그래서 성령님이 우리에게 오셔서 하나님의 마음을 알려주시고 그분과 대화할 수 있는 길을 열어주셨어요. 그러한 영적인 소통이 방언인 거고, 하나님과 나의 영이 열려서 대화를 하는 거예요. 바로 이것이 기도입니다. 그러니까 방언이 곧 기도예요. 그런데 이 기도가 내 거 주세요, 이거 주세요, 저거 주세요, 지금 당장 해주세요 라고 내 욕심을 채우는 기도가 아니라 하나님의 마음을 알고자 하는 기도.
그리고 하나님께 내 마음을 올려드리는 영의 기도가 방언인 거예요. 그래서 우리가 기도할 때 어떻게 기도하라고 하냐면 하나님이 주신 말씀을 붙잡고 묵상하고 말씀대로 기도하는 기도가 방언의 기도인 것입니다. 그럼 예언은 뭘까요? 여기서 나오는 예, 이 예는 한문으로 보면 미래 예가 아니고요. 이 예자는 맡길 예예요. 예금하다는 것처럼 예언, 이 말씀을 맡기는 거예요. 하나님이 주신 말씀에 소통이 일어나서 내가 다른 사람을 감화시키는 거예요. 내가 말씀으로 다른 사람을 변화시키는 게 예언입니다. 하나님의 말씀으로 그 사람의 인생에 온전한 변화가 임하게 하는 것이 감화력, 바로 예언인 것입니다. 그러면 항상 성령이 임해올 때 방언과 예언이 나타나는 것은 꼭 아닐 수가 있습니다. 각 사람에게 성령께서 나타나시는 모습은 다 다르게 나타날 수가 있어요. 그런데 에베소에 있던 사람들에게 예수를 따른다고 하고 믿는다고 하면서도 뭔가 부족했던 그들에게 성령께서 오셨다는 것을 확실하게 붙들 수 있었던 증거는 이 방언과 예언이어서 이들에게 보여준 것입니다. 어떻게 보여줬냐면 이렇게도 보여줬죠. 고넬료 집에서 이방인들이 모여 있었던 장면이 기억나시나요? 베드로가 와서 설교하는데 성령께서 오셨을 때 어떤 증거로 나타났었죠? 그들이 방언으로 얘기하기 시작했어요. 누구도 부인할 수 없는 외적인 증거가 나타난 것이죠. 만약 에베소에서 눈으로 보이지 않는 성령이 임했다면 이들은 믿지 않았기 때문에 눈에 보이는 확실한 증거인 방언과 예언이 나타났다는 거예요. 그런데 너무나 재미있는 사실은 사도 바울이 2년 동안 에베소에서 복음을 전했을 때 여기저기 돌아다니면서 전했다는 얘기가 없어요. 그런 얘기가 등장하지 않습니다. 그런데 우리가 요한계시록에 보면요, 소아시아의 7교회 대형 교회들이 나오죠. 그런데 누구를 통해서 개척이 되었을까요? 성령을 받은 성도들을 통해서 된 거예요. 그전에는 예수를 믿는다고 하면서 예수를 증거하지 못하고 십자가를 얘기하지도 못하고 복음을 얘기하지도 못했는데 그들이 성령의 충만함을 받고 예수의 사람이 되고 나니까 소아시아를 막 찾아 돌아다니면서 예수 그리스도를 증거하고 교회를 개척했다는 거예요. 왜냐하면 그게 예수님의 약속이었거든요. 너희에게 성령이 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 유다와 사마리아 땅끝까지 내 증인이 될 것이다. 그러니까 사도 바울은 양육하기 바쁘니까 성령을 받은 성도들이 소아시아에 있는 각 지역에 펼쳐져서 교회를 세우고 그리고 소아시아 지역을 대표하는 교회들이 세워지게 되는 것이었습니다. 이 놀라운 역사가 성령을 통해서 이루어졌다는 거예요. 성령으로 충만해진 사람들이 예수의 역사를 이루어가고 있었습니다. 그리고 사도 바울과 이름도 알려지지 않은 성도들이 함께 동역하면서 이 이방신으로 가득한 곳에서 복음을 증거하게 되는 것입니다. 이제 사도 바울의 3차 선교 여행을 하면서 새로운 전략을 볼 수 있습니다. 성령 충만한 교회는 새로운 전략이 생기게 된다는 것이죠. 8절부터 10절 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 사도행전 19장 8절부터 10절입니다. 같이 읽어보겠습니다. 바울은 회당에 들어가서 3달 동안 하나님 나라의 일을 강론하고 권면하면서 담대하게 말하였다. 그러나 몇몇 사람은 마음이 완고하게 되어서 믿으려 하지 않고 온 회중 앞에서 이 돌을 비난하므로 바울은 그들을 떠나 제자들을 따로 데리고 나가서 날마다 두란노 학당에서 강론하였다. 이런 일을 이태 동안 하였다. 아시아에 사는 사람들은 유대 사람이나 그리스 사람이나 모두 주님의 말씀을 듣게 되었다. 아멘. 사도 바울이 보통 새로운 곳에 갔으면 어떤 전략이었죠? 회당을 찾아 들어가서 구약을 설명하면서 예수 그리스도를 증거하는 게 전략이었잖아요. 근데 사람들이, 특히 유대인들이 사도 바울을 싫어했잖아요. 불량배도 불러서 폭동도 일으키고 때리고 또 가는 곳마다 따라가서 방해를 놓았잖아요.
유대인들에게 그렇게 당해서 다시는 회당을 먼저 안 갈 만한데 그렇게 회당을 가서 이 유대인들에게 복음을 전하는지 몰라요. 그냥 자기를 반기는 사람들한테 가든지 아니면 이방인들한테만 전하지, 에베소에서 3달 동안 복음을 전했을 때도 유대인들은 듣지 않고 예수 믿는 믿음을 욕하고 다녔어요. 근데 사도 바울이 왜 이렇게 끈질기게 유대인들을 붙들고 있냐면 로마에 쓴 편지를 보면 알 수 있습니다. 사도 바울이 이렇게 얘기하고 있는 장면이 나옵니다. 여러분, 내 마음에 큰 슬픔이 있고 내 마음속에는 고통이 쉴 새 없이 밀려옵니다. 하지만 내 동족들을 위해서라면 내 자신이 저주를 받아서 그리스도로부터 끊어져도 좋다는 각오가 되어 있습니다. 바로 이러한 간절한 마음이 사도 바울 마음 가운데 있었다는 거죠. 그러니까 끊임없이 회당을 가서 민족들에게 주님의 말씀을 가지고 있는 자기의 동족들에게 예수를 증거하는 거예요. 그런데 이 사람들이 예수를 절대 안 믿어요. 그래서 9절에 보면요, 바울은 그들을 떠나 라고 하는 말이 나오죠. 여기서부터 새로운 전략이 등장하는 거예요. 유대인들을 떠나서 이제는 새로운 전략으로 이방인들에게 선교를 시작합니다. 바로 두란노 학당이라고 나오는데요, 거기는 그리스의 철학을 가르치고 강론을 하는 학교 같은 곳이었어요. 아마 두란노 학당이 터키 지역에 있었기 때문에 날씨가 무지 더워서 이른 아침 시간부터 점심 시간 바로 전까지만 강의를 했을 거예요. 그런데 사도 바울이 이렇게 그리스 철학을 가르치고 세상 학문을 가르치고 있는 이 두란노 학당에서 어떻게 복음을 전할 수 있었냐면, 이 새로운 전략이 뭐였냐면, 이 지역이 더운 나라였기 때문에 점심시간 후에는 다 낮잠을 자요. 그래서 사도 바울은 남들이 쓰지 않는 시간, 약 점심시간 바로 전인가 한 11시쯤부터 한 오후 3, 4시까지 빌려서 썼던 거예요. 이 당시 이건 정말 놀라운 일이었습니다. 아무리 예수를 믿는 사람들도 터키 지방에 살고 있으면 거기 문화대로 낮잠을 자는 건 당연한 거예요. 그런데 사도 바울은 그 잠을 포기하고 그 시간에 사람들을 끌고 와서 2년 동안이나 말씀을 가르쳤다는 거예요. 파격적인 사도 바울의 전략이 보이시나요? 쉬는데 쉬지 말고 나오라고 얘기하는 거예요. 잠잘 시간인데 자는 시간 포기하고 나오라고 얘기하는 거예요. 그리고 사람들이 사도 바울의 그 도전에 그들의 마음과 삶을 헌신하고 와서 2년 동안 계속 말씀 공부를 하면서 하나님의 사람으로 탄탄하게 세워져 갔다는 것입니다. 여러분, 우리 교회가 이런 교회가 되기를 진짜로 바랍니다. 저만 아멘 하지 않고 여러분도 같이 아멘 했으면 좋겠습니다. 여러분, 일주일에 한 번 예배 드려서 하나님의 사람이 되지 못합니다. 절대 될 수가 없어요. 혹시 10년 정도만 다니면 되지 않았을까 생각하시나요? 아니요, 절대 될 수 없습니다. 우리는 계속해서 하나님 말씀 안에서 모여야 되고 전해야 되는데 너무 부족합니다. 말씀을 전하는 제가 일단 너무 부족합니다. 성도님들 중에서도 너무나 주님의 말씀을 더 알고 싶어서 저한테 제자 양육 좀 해달라고 하는데 아직 개강을 하는 성교육반도 없고 제자 양육반을 열어서 가르치는데 힘을 써야 하는데 아직도 많이 부족합니다. 그래서 이것을 위해서 저희 그리스 사역팀은 매주 월요일에 모여서 저희가 먼저 다듬어지기 위해서 책을 읽고 또 회의하고 토론하고 여러 가지 회의를 하고 있고요. 수요일에는 설교자들이 모여서 주일 예배 말씀을 가지고 회의하고 토론하고 기도하면서 어떻게 하면 주님께서 원하시는 교회, 그리고 성령이 충만한 교회가 될 수 있는지를 위해서 모이고 있습니다. 그리고 여러분들의 마음을 교회에 주시고 헌신하면 이제부터라도 우리를 통해서 이런 두란노 학당에서 있었던 일들이 만들어질 것이라고 믿습니다. 그리고 이런 것을 마음에 품으실 때 다른 교회들과 비교하는 것이 아니라 성경 안에 있는 말씀을 목표로 나가는 교회가 되길 바랍니다. 여러분, 믿음은 이 성경책 한 권이에요. 우리는 2000년 동안 공부를 해왔지만 아직 끝나지가 않았어요. 이런 생각이 들 때가 있습니다. 성경 한 권 가지고 하는데 왜 이렇게 힘들지?
설교도 이 성경 한 권 가지고 하는데 왜 이렇게 힘들고 고통스럽다? 이런 생각이 들 때가 있어요. 그런데 이 말씀을 여러분과 제가 앞으로 함께 공부하면서 여러분들은 하나님의 사람으로 세워져 갈 것입니다. 이 말씀을 먹고 이 말씀을 공부하고 이 말씀대로 살려고 몸부림칠 때 우리는 세상을 바꾸는 하나님의 동력, 축복의 통로, 세상의 소망, 그런 교회가 될 줄로 믿습니다. 여러분들, 두라원 학당으로 인도하겠습니다. 그린힐스 교회가 성경을 가르치는 두란노 학당처럼 되겠습니다. 여러분은 시간을 들이시길 바랍니다. 여러분도 핸드폰 볼 시간, TV 볼 시간을 주님께 드리길 바랍니다. 그래서 내년도에 새롭게 시작하는 모든 성경 공부반들, 그리고 많은 계획들, 선교 그런 시간들, 그 시간에 꼭 참석하셔서 주님의 제자로 서가길 바랍니다. 그러면 아시아를 바꿨던 에베소 교회의 성도들처럼 여러분도 이 땅을 바꾸는 하나님의 능력의 동력이 될 줄로 믿습니다. 이 시간 한번 결단하기 원합니다. 주님, 한 주간 주님의 말씀을 의지하여 성령 충만하길 결단합니다. 이것이 쉬운 일은 아닐 거예요. 하지만 우리가 서로를 위해서 중보하고 기도하고 또 그 말씀을 읽고 따르려고 노력할 때 분명히 성령님께서는 여러분 삶 가운데 임하실 거고, 또 이미 성령 충만한 자들은 여러분을 통해서 주위 사람들이 변하게 될 것이고 주위 사람들이 성령 충만해질 것으로 믿으시길 바랍니다. 이제 다 같이 기도하겠습니다. 정말 감사합니다. 주님, 이 결단의 기도처럼 저희가 한 주간 성령 충만하여 주님을 찬양하고 주님을 예배하는 곳에서 앞장서서 주님의 그 말씀을 가지고 복음을 전하게 하시고, 저희 한 사람 한 사람을 통해서 정말 주님이 계획하신 그 일들을 보게 하시고 따르게 하게 도와주시옵소서. 오직 주님, 이 한 주간 주님께 모든 시간과 모든 정성과 모든 것들 주님께 올려드리기 원합니다. 주님, 그 시간을 통해서 기뻐 받아 주시옵시고, 또 그 시간들을 통해서 주님의 음성을 듣고 주님과 소통하여 그 소통을 들은 것을 또 사람들에게 감화시키는 것으로 예언하여서 사람들에게 힘주고 더욱더 하나 되게 노력하는 저희 그린 성도님 되고 저희 한 사람 사 결단할 수 있는 시간이 되게 도와주시옵소서. 감사드렸고 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도합니다. 주님, 내 길을 잘 아시고 내 걸음 아시네. 어둠에서 빛을 내시는 그분을 믿네. 무엇으로 주를 섬길지 어디로 가야 할지 헤매이는 나를 아시고 길을 여시네. 다시 한번 주님, 내 길을 잘 아시고 내 걸음 아시네. 어둠에서 빛을 내시는 그분을 믿네. 무엇으로 주를 섬길지 어디로 가야 할지 헤매이는 나를 아시고 길을 여시네. 내 삶은 주의 것, 내 삶은 주의 것, 내 삶은 주의 것. 온전한 신뢰를 주께 드리네. 보이지 않아도 믿음으로 걷네.
죄것 내 삶은 주의 것 내 삶은 주의 것 온전한 신뢰를 주께 드리네 보이지 않아도 믿음으로 건네 주 영광 바라보며 주만 따르네. 기도하시겠습니다. 하나님, 오늘도 주님의 말씀으로 이 시간 주님 앞에 나아가고 또 저에게 허락하신 그 말씀을 아멘으로 받습니다. 지친 바울을 열정이 다시 뜨겁게 되고 선교사로 회복시킬 수 있던 안디옥의 교회의 모습을 보면서 저희 그리니스 교회가 그런 교회가 되기를 소망합니다. 믿는다고 하면서 성령을 알지 못했던 에베소의 제자들을 보면서 우리는 매 순간 성령으로 충만해지는 하나님의 사람들이 되기를 소망합니다. 남들이 쉬는 시간을 주님 앞에 드리고 남들이 쓰지 않은 곳에서 하나님 말씀을 열정으로 강의했던 두란노 사역을 보면서 그리니스 교회가 주일에 왔다 갔다 이렇게 한 번만 드리고 가는 것이 아니라 말씀을 공부하고 말씀을 가르치고 말씀 속에 헌신되어 있는 교회가 되기를 소망합니다. 우리에게 그런 은혜를 허락하여 주옵소서. 주님께서 허락하신 그 축복에 걸림돌이 되지 않게 저희가 지금 이 시간 정성스러운 예물을 위해 주님께 올리기 원합니다. 이 헌금을 주님께 올릴 때마다 저희 마음을 뒤돌아보게 하시고 주님의 축복을 감사하며 영광 올릴 때에 이 예물이 쓰여지는 곳곳마다 주님의 영광만이 나타나게 해주시옵소서. 열방에 나가 있는 선교사님들과 함께 하셔서 그들의 말씀이 전파되어지는 곳들마다 복음의 열매를 맛보게 도와주시옵시고 성령 충만하여 복음이 전할 때마다 주님의 능력이 나오게 도와주시옵소서. 이제는 십자가에서 그렇게 사시고 그렇게 죽으시고 그렇게 부활하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 인도하심이 오늘 이 말씀을 따라 묵상하고 기도하고 주님만을 의지하여 성령 충만하여 오직 주님만을 따르며 지혜롭고 담대하게 복음을 전하기로 결단한 이 시간 고개 숙인 모든 믿음의 성도님들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다.